سانحہ سوات سے ڈسکا کی فضا سوگوار. شہر میں 3 مقامات پر 8 افراد کی نماز جنازہ ادا. رکت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار. افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والی ماں روبینہ اور اس کی 2 بیٹیوں شرمین اور تزمین کی نماز جنازہ دارالعلوم مدینہ ڈسکا کلاں میں ادا کی گئی. بہن بھائی ایان اور آئمہ کی نماز جنازہ سمڑیال روڈ عیدگاہ میں ادا کی گئی. دریائے سوات کی لہروں کی نظر ہونے والی 3 بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کے باہر کالج روڈ پر ادا کی گئی. شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. سیلابی ریلے میں جاں بحق ہونے والی روبینہ کے بیٹے عبداللہ کی لاش تاحال نہیں ملی. دریائے سوات میں ڈوبنے والے 1.5 گھنٹہ زندگی کی آس لگائے امداد کا انتظار کرتے رہے لیکن کوئی نہ آیا. ڈسکا کے عبدالرحمان کی بہو، 4 پوتیاں، بیٹی اور 4 نواسیاں سیلابی پانی میں بہہ گئیں. سیاحوں نے الزام عائد کیا، ریسکیو حکام کو بروقت اطلاع دی مگر وہ 1.5 گھنٹے بعد آئے. بچے آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ گئے. مینگورہ بائی پاس کے قریب ریسکیو ادارے کا کیمپ بھی موجود لیکن ریسکیو اہلکار فوری ایکشن میں نہ آئے. کئی افراد اپنے پیاروں کے سامنے دریا میں بہہ گئے. دریائے سوات کی بپھری لہروں میں بہہ جانے والے لاپتہ افراد کی تلاش جاری. پاک فوج کے دستے بھی ریسکیو 1122 کے ہمراہ امدادی کارروائیوں میں شریک. ایک اور لاش نکال لی گئی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق دریائے سوات میں توغیانی سے 12 افراد جاں بحق، 6 زخمی. 80 سے زائد افراد سیلابی ریلیوں کی زد میں آئے جن میں 57 کو بچا لیا گیا. مردان سے تعلق رکھنے والے اشال اور فرمان کی نماز جنازہ کل رستم میں ادا کی گئی. شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور فوار سے موسم خوشگوار. ہاکس بے کے مقام پر سمندر بفر گیا. سمندر کا پانی سڑک پر آنے سے کئی گاڑیاں پھنسی رہیں. پولیس نے شہریوں کو ہاکس بے جانے سے روک دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ بارش بے نظیر آباد میں 54 ملی میٹر ریکارڈ، ایدن میں 35، اسپرنٹ میں 29، ٹنڈوجام میں 25 اور حیدرآباد میں 24 ملی میٹر بارش ہوئی. آج بھی سندھ سمیت ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی. نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری. پنجاب بھر میں بارشوں کے دوران حادثات میں 12 افراد جاں بحق، 39 زخمی. پی ٹی ایم اے نے صبح بھر میں بارش اور آندھی کے باعث حادثات کی رپورٹ جاری کر دی. ترجمان پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ 25 سے 27 جون کے درمیان زیادہ ہلاکتیں چھتیں گرنے سے ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی معاونت فراہم کی جائے گی. دوسری جانب میاں والی اور قریبی علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع. خانپور میں بارش کے بعد سٹی پارک، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول، آئی ہسپتال کی دیواریں گر گئیں. جگہ جگہ پانی جمع. کے خلاف کوئی مقدمہ ہے جیل میں تو کس کا لیڈر جیل میں نہیں رہا؟ یہاں پر تو لوگوں کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی ہیں. کیا وہ جا کے کور کمانڈروں کے گھر کو میں جلاتا رہوں؟ کیا ریڈیو پاکستان کی عمارت کو میں جلاتا رہوں؟ کیا پاکستان کے اندر انارکی میں کرتا رہوں؟ کیا میاں والی کی عدالت سے سارے کے سارے کرمنل ریکارڈز کو نکلوا کر وہاں سے غنڈوں کو نکال کر میں لے کر آتا ہوں؟ اور یہ اگر جرائم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ جیل میں ہے تو میں نے جیل میں ڈالا ہے. یہ سب کریں آپ تو آپ کے اس بندے کو سزا بھی نہ ملے اس چیز کی. پی ٹی آئی ارکان کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کے 26 ارکان کو معطل کر دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا معطل ارکان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوانے کا بھی اعلان. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گالم گلوچ اور ہلڑ بازی کی گئی. اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا. ایوان کی حرمت کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے. معطل رکن امتیاز علی کا اسپیکر پر جانبداری کا الزام. بولے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جب سال اسمبلی میں نہیں آئیں گی تو احتجاج تو ہوگا. پاکستان نیول اکیڈمی پی این ایس راہبر میں 123ویں مڈ شپ مین کی پاسنگ آؤٹ، 31ویں شارٹ سروس کورس کی کمیشننگ پریڈ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پروقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے. نیوی کے شاخ و شوبند دستے کی فیلڈ مارشل کو سلامی. آرمی چیف نے پریڈ کا معائنہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے اعزازات تقسیم کیے. بہترین کارکردگی پر کیڈٹ عبدالرحمان کو اعزاز شمشیر سے نوازا گیا. تقریب میں غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی.
सफारती महाज के बाद अदालती महाज पर भी भारत को शिकस्त फाश। सिंतास माहिदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की तायीद कर दी। फैसले में कहा, भारत का यकतरफा माहिदा यकतरफा मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। अदालत ने सिंतास माहिदे का बागौर जायजा लिया, कहीं भी यकतरफा तौर पर मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सालिसी अदालत ने मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत फैसला दिया। भारत की सालिसी अदालत से कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी करार देना खुश आइंद है। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इश्यूज जो भी है ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ धकेले गए हैं, और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर भी लड़ें। पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं। भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया। इजराइल से जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में नमाज जनाजा का अजीम शान इज्तिमा। मुल्क भर से हजारों अफराद की शिरकत। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शहीद ईरानी कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। पाकिस्तान और भारत के लोग बेहतरीन हैं। गजा में खुराक की कमी है। कोंगो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल अमन के लिए नामजद करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा के साथ तिजारती बातचीत खत्म करने का ऐलान। कहा, कनाडा ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगा दिया। कनाडा की जानिब से टैक्स अमरीका पर बराह रास्त और वाज़ेह हमला है। फौरी तौर पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती बातचीत खत्म कर रहे हैं। आइंदा 7 रोज में कनाडा पर अमरीकी तिजारती टैरिफ का ऐलान किया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का सदर ट्रंप के हक में बड़ा फैसला। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रोकने वाले जजेस के अख्तियारात पर कदगन लगा दी। पैदाइशी शहरियत के खात्मे के लिए ट्रंप के हक में फैसला। हुक्मनामे में लिखा कि गैर कानूनी तारकीन के पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक नहीं मिलना चाहिए। फैसला 6-3 से ट्रंप के हक में आया। एक जज का इख्तलाफी नोट। लिखा, पैदाइशी शहरियत का हक अमरीका का कानून है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का हुक्म। नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। 12 जुलाई का हुक्म कल अदम करार। बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। वक्फे के बाद 7 अरकान की अक्सरियत से शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया। सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस अली बाकिर नजफी अक्सरियती जजेस में शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समाअत में रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नजरसानी दरख्वास्तें मशरूत मंजूर की। लिखा, मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका रिकॉर्ड देख कर तय करेगी कि किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। इसराइल का ईरान के खिलाफ नया मंसूबा तैयार करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि मंसूबे में फ़ज़ाई बरतरी कायम रखना और ईरान की मिसाइल पैदावार रोकने का अमल शामिल है।
ایران کی پیش رفت روکنے کے لیے ہر ممکن کارروائی کی جائے گی۔ ایران کے ساتھ 12 روزہ تنازع کے دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں ملا۔